सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंच आप स्टडी के विच। सो हाजिर हां तुहाडी अपनी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके। पंजाब पुलिस की भर्ती की जिहड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे वास्ते आपां ने बैच स्टार्ट किया होएगा मिशन पंजाब पुलिस 2021। इस दे विच अपना देखो मैथेमैटिक्स की डेली क्लास चलती हैगी। क्लास का टाइम हैगा सवेरे 10 बजे का, ठीक है। मैथेमैटिक्स इन पंजाबी मतलब पंजाबी दे विच आपां ने मैथ स्टार्ट किया होया। उस तो बिना आपां ने रीजनिंग की भी रात तो रात तो स्टार्ट कर दी सी क्लास। तो आपां ने वोटिंग करवाई सी टैलीग्राम चैनल दे विच कि कोई किहड़ा टाइम रखा जाए उसका। तो उसका जिहड़ा अज टाइम सही आ गया वोटिंग दे विच उही टाइम ते तुहानूं रात नूं अज क्लास मिलेगी। वो तो डेली उस टाइम ते ही तुहानूं क्लास मिलिया करेगी, ठीक है जी। तो जिहड़ी अपनी मैथेमैटिक्स की क्लास हैगी ये सवेरे अपनी 10 बजे हुंदी है, यही टाइम ते चलती रहेगी, ठीक है जी। तो जेकर तुसीं अपने चैनल के नाल इस वीडियो के जरिए पहली बार जुड़ रहे हो तो बेनती है कि अपने चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह दी वीडियोज़ तुहानूं मिलदियां रहणगीਆਂ। तो नाल ही अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो टैलीग्राम ते अपना चैनल बनया होएगा उसनूं जरूर ज्वाइन करना, उत्थे तुहानूं हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो नाल ही जिहड़ियां अपनियां डेली क्लासां हुंदियां ने उन्हां दा लिंक भी तुहानूं उत्थे मिलता रहेगा, ठीक है जी। पंजाब पुलिस की जिहड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे वास्ते मैथ रीजनिंग पंजाब जीके स्पैशल बैच आपां ने स्टार्ट किया होएगा, ठीक है। उन्हां दी तुसीं अपने प्लेलिस्ट दे विच जाके देख लैणेगा जेकर तुसीं पहली बार जुड़ रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच तुहानूं लिंक मिल जाएगा रीजनिंग का, पंजाब जीके का ते मैथ का, तिन्ने प्लेलिस्टां का लिंक मिल जाएगा तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच। उत्थे जाके तुसीं प्लेलिस्टां नूं देख सकते हो। पहली क्लास तो लग के लाइन वाइज सारियां क्लासां तुहानूं उत्थे मिल जाणगीਆਂ, ठीक है जी। तो देखो ये हैगा अपना सिलेबस सीगा जिहड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल का। इसका जिहड़ा पहला चैप्टर है सिंपलीफिकेशन ये अपना हो चुका है। इस तो बाद एवरेज हो चुका है, ठीक है। प्ले लिस्ट के तुहानूं सारियां क्लासां ये मिल जाएंगे। डेसीमल एंड फ्रैक्शन का भी हो चुका है, ठीक है। कल लास्ट क्लास सी इसकी। तो अज आप रेशो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट करन लगे हाँ। चौथे चैप्टर ते आपां पहुँच चुके हैं। 9 चैप्टर ने इस दे विच। देखो चौथे चैप्टर ते आपां पहुँच चुके हैं कुछ ही दिनों के विच, जिन्ना क अपना काम हो चुका है, ठीक है। उस तो कुछ क वध रह गया तो आपां रेगूलर तुहाडीआं क्लासां लैंदे रहांगे, आपां कवर कर देना सारा, ठीक है जी। मैथ की जी डेली क्लास होंगी है उसका अज अपना 21वां दिन है। इस तो पहला 20 क्लासां हो चुकियां ने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाके तुहानूं प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं सारियां क्लासां नूं देख सकते हो। तो जां फिर चैनल नूं ब्राउज़ करके उहदे विच जिहड़ा प्ले लिस्ट का सैक्शन हुंदा है उत्थे जाके प्ले लिस्ट तुहानूं मिल जाएगी, ठीक है। तो रेशो एंड प्रपोर्शन ये आपां ने अज चैप्टर स्टार्ट करना है। पहला दिन हैगा इसका पंजाबी दे विच इहनूं अनुपात ते समानुपात कहंदे ने जी। अनुपात ते समानुपात कहते हैं। बेसिक लैवल तो अपनी क्लास होंदी हैगी। हर रोज़ जदों भी आपां कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक लैवल तो 0 टू हीरो लैवल तक आपां चलदे हुंदे आ, ठीक है। अपने चैनल ते सारा तुहाडा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, तो जुड़े रहनेगा, किते नहीं जाना तुसीं ने। देखो तो हुण करदे आं आपां रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो की हुंदा है रेशो। सब तो पहला रेशो सुनो। रेशो हुंदा है 2 जां 2 तो वध चीज़ां, 2 जां 2 तो वध, 2 जां 2 तो वध चीज़ों का कंपैरीजन करना। 2 जां 2 तो वध चीज़ों के कंपैरीजन नूं अनुपात कहंदे ने। 2 चीज़ां दित्तियां होईयां ने, एक चीज़ अपनी आ दित्ती है, एक चीज़ मान लो आ दित्ती है, इन्हां दा दोनों का कंपैरीजन करना है। जिवें कि आपां तोलते हुंदे ना किसी चीज़ नूं तकड़ी दे विच, एक साइड ते आपां होर चीज़ रख लैंदे एक पासे होर। इस तरह जिवें आपां उन्हां दा कंपैरीजन करते हैं, उन्हां नूं तोलते हैं, वो हुंदा हैगा उसका कंपैरीजन करना, उन्हां दा अनुपात पता करते हुंदे आपां, ठीक है। उन्हां दा अनुपात पता करते हुंदे। इस तरह ये हैगा गिणती दे विच वो सीगा तोलना सीगा उहनूं, ठीक है। तो इहदे विच जदों आपां गिणती दे विच करांगे देखो किस तरह होएगा ये। मान लो एक पिता ने 100 रुपया दिता, अपने 2 बच्चे सीगे उसदे कोल 100 रुपया सी, पिता ने 100 रुपया देता दोनों नूं। उन्हां दे विच्चों जिहड़ा ए सीगा वो वधिया सीगा, काम करदा सीगा, आग्याकार बच्चा सीगा। ते जिहड़ा बी सीगा वो घट आग्याकार सीगा, घट काम करदा सीगा, ठीक है। तो ए सीगा काम वध करदा सी, बी घट करदा सी। उन्हां दोनां नूं कहा कि आ चुको 100 रुपया, तुसीं अपने विच वंड लो। इसनूं वंडण लई कहा गया, पर शर्त ये रखी गई कि ए तां है जिहड़ा वध काम करदा, ए नूं वध मिलने चाहिए ने, बी नूं घट मिलने चाहिए ने। उन्हां नूं कहा कि तुसीं इस हिसाब नाल वंड लो कि ए नूं वध ही मिलना। तां देखो तुसीं हिसाब लगाओ कि किस तरह वो वंड सकते हैं, की इसकी कंडीशन हो सकती है वंडण की। इनू 90 आ सकते हैं तो इनू 10 मिलणगे, ठीक है। जेकर इनू 80 आउंदे ने तो इनू 20 मिलणगे,
इस तरह चलते चलते ये अपना अनुपात बनता जाएगा। इनू 70 आ गए जे तो इनू 30 आउणगे, ठीक है। तो इस तो बाद जे इनू ए ते बी इनू 60 आ गए तो इसनू 40 आउणगे, ठीक है। 50-50 तो इन्हों आ ही नहीं सकते क्योंकि इक्को जे हो जाएंगे जेकर 50-50 आ गए, क्योंकि उन्होंने कंडीशन जी रखी हैगी ए नूं वध होने चाहिए ने। फिर इस तो बाद 40 होएगा, 40 दे विच जेकर इनू 60 करांगे तो बी नूं वध जाणगे, ये भी कंडीशन नहीं इत्थे हो सकती। तो देखो इत्थों तक अपनी कंडीशन काम कीती हैगी, 50 वाला भी आपां नहीं करांगे इस दे विच, इत्थों तक। उस तो बाद होर कंडीशनां की हो सकदियां ने, इत्थे 55 हो सकदा हैगा, इत्थे 45 हो सकदा हैगा, इन्हां दे विचाले भी एक एक होर आ सकदी हैगी। इत्थे देखो इत्थे 85 हो सकदा हैगा, इत्थे 95 ते 5 हो सकदा हैगा। इस तरह कंडीशनां होर भी बन सकदियां ने, पर देखो आपां ने मोटियां मोटियां लिख लियां, उन्हां दे विच आपां ने अजे नहीं पैना। वो भी सेम ही होएगा, कंडीशनां जदों आपां इन्हां दा फार्मूला देखांगे वो सेम ही होएगा। देखो पहली गल आपां ने जदों देखिया सीगा ए ते बी, ठीक है। इन्हां दा पिता सीगा जिहड़ा जैड ला लो, जैड ने इन्हां नूं 100 रुपया दिता, ठीक है। जैड ने इन्हां नूं 100 रुपया दिता, इनू आ गए 90 रुपये, इनू आ गए 10, पहले नूं 90 दूजे नूं 10। जदों इन्हां नूं 90 ते 10 इस तरह रुपये आ गए तो तुसीं देखो कि वह किस अनुपात दे विच ने, किस अनुपात दे विच ने आपां नूं कहा गया। अनुपात देखो हुंदा हैगा भाग दा रूप, ए बटा बी लिख सकते आपां इसनूं, ए ते बी दोनों लिख ले। जदों भाग दे विच लिखदे देखो तुहानूं दस्सिया होएगा, उपर 90 लिख लांगे तो नीचे कितना लिखांगे आपां 10 सीगा, 0 नाल 0 कट दो, 9/10 आ गया अपना, 9/1 आ गया अपना, 9/1 आ गया। जदों देखो ए बटा बी अपने देखो आपां नूं सब तो पहला ए अनुपात बी दिता सीगा, तो आपां ने की बना लिया सीगा उस तो ए बटा बी बना लिया सीगा, समझ रहे होंगे। ए अनुपात बी दिता सीगा तो ए बटा बी बना लिया सीगा। उस तरह देखो हुण बटे तो अनुपात दे विच लेके जाणेगा, इत्थे ए हैगी, इत्थे बी हैगी, ठीक है। ए दे सामने 9 हैगा, बी दे सामने 1 हैगा। देखो तो आपां किस तरह लिख सकते हैं, पिछले पेज ते लिखते हैं। इत्थे देखो जदों आपां ने ए बटा बी, ए अनुपात बी, ठीक है, तो आपां नूं की दिता सीगा, आपां नूं 90 ते 10 सीगा, 90 ते 10। जदों आपां ने भाग कर लिया, इन्हां नूं कट वढ कर ली, अपने कोल इत्थे 9 रह गया, तो इत्थे अपने कोल 1 रह गया। 9/1 दे विच इसका आंसर आएगा, मतलब कि पहले नूं 9 हिस्से मिल गए तो दूजे नूं 1 हिस्सा मिलिया, मतलब कि 100 रुपए दे उन्होंने 10 टुकड़े कर ले। देखो हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, उन्होंने 100 रुपए दे 10 टुकड़े कर ले, 10 10 10 ते एवें, ठीक है। इस तरह उन्होंने टुकड़े कर ले। देखो 1 टुकड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि तुसीं इंज समझ लो कि उन्होंने 100 का नोट तड़वा लिया। 100 का नोट जो उन्होंने तड़वा लिया, 10 10 के नोट आ गए उन्होंने कोल, 10 10 दिन विच तड़वाया तो उन्होंने 9 नोट आए ना, पहले नूं 9 नोट आए। देखो आ जिहड़े 9 नोट सीगे पहले आ तां आ गए ए नूं, आ वाले 9 नोट तो आ गए ए नूं, ते जिहड़ा आ नोट 1 बच गया वो आ गया बी नूं, समझ रहे होंगे। देखो अपना की बनिया सीगा 9/1 बनिया सी ना, किन्ने नोट आए ए नूं, ए नूं 9 नोट आए, बी नूं किन्ने आए 1। देखो ए नूं 1 नोट आया, ए नूं 9 नोट आए, तो देखो अपना 9/1 बनिया सीगा। देखो इत्थे अपना 9/1 बनिया सीगा भी, ए नूं तां आ गए 9 नोट, बी नूं आ गया 1 नोट। चलो आपां होर कढदे हां, इस तो बाद वाला सवाल देखते हैं कि देखो ए ते बी नूं, ए नूं आ गए अपने 80 नोट, 80 रुपए, जैड ने 100 रुपया दिता सीगा, ए नूं 80 ते बी नूं 20 रुपए आ गए, ए नूं 80 ते बी नूं 20। तो देखो हुण आपां पहली गल तां उही करांगे, आपां 10 10 का नोट करा लांगे 10 10 दिन दे विच, 10 10 ते जो आपां ने नोट करवा लए, 100 का नोट तड़वा लिया एक तरह, जो आपां ने 10 का क्यों करवाया, 10 एक इकाई बना ली आपां ने,
ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 80 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 10 20 30 40 50 60 70 80, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 80 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਏ ਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ 10 ਤੇ 10 20। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਆਏ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ 8 ਨੋਟ, ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚੇ ਸੀਗੇ 1 2 ਨੋਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ 8:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਏ ਅਨੁਪਾਤ ਬੀ ਹੈ 8:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧ ਕਰਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ 9:1 ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ 4 ਹਿੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 1 ਹਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 10 ਦੇ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 8:2। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ 4 ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ 80, ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ 20। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀਏ, 20 ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 40 60 80 ਅਤੇ 100। ਇਹਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 20 ਆ ਗਿਆ, 1 ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਏ 4 ਨੋਟ ਆ ਉੱਪਰਲੇ। ਦੇਖੋ 4:1 ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 8:2 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਟਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦੇਖੋ ਏ ਅਤੇ ਬੀ 2 ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੋਟ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡਣੇ ਪੈ ਗਏ ਪੈਸੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15। 10 ਅਤੇ 15 ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੀ ਮੇਲ ਵੱਧ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਵੱਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਤੇ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਬਟਾ ਫੀਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ A ਬਟਾ B ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ 10, ਫੀਮੇਲ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਆ ਰਹੇਗਾ 10 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ
5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, 2/3 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 10 ਤੇ 15 ਦਾ, 10 ਤੇ 15 ਦਾ ਟੋਟਲ 25 ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ 2 ਤੇ 5 ਦਾ, 2 ਤੇ 3 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 25। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਤੇ 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਨੇ 3 ਹਿੱਸੇ, ਉਹੀ 5 ਦੇ। ਦੇਖੋ 25 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। 25 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਆਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨੁਪਾਤ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਾ 2 ਤੇ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਤੇ 3 ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਬਣ ਗਿਆ। 5 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ 25 ਨੂੰ। 25 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੋੜਿਆ, 5 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਵਾਰ। 5 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲੈ ਲਏ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ 2 ਨੋਟ, ਆਹ 10 ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ 3 ਨੋਟ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ 15। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 5 ਦੇ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 10 ਮੇਲ ਨੇ ਅਤੇ 15 ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋੜ, ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 25। 1 ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਲਓ। 2:3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ 2 ਤੇ 3 ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ, ਇਹ ਨੇਗੇ ਮੇਲ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ। ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 10 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 15 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ 25 ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਸਵਾਲ ਉਲਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ 15 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 2-3 ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ 2-3 ਤੋਂ 10-15 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਜੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ 25। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹਿੱਸੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ 25 ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ x ਲਿਖ ਲਓ, 2x ਜੋੜ 3x ਬਰਾਬਰ 25। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 2x ਅਤੇ 3x ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 5x ਬਰਾਬਰ 25 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਧਰ, 25/5 ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸੀਗਾ ਨਾ 25 ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ,
ਕੱਟ ਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 5, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ 2x ਜੋੜ 3x ਬਰਾਬਰ 25 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 2x ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 3x। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ। x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 5 5 ਭਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 10। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੀਏ 15। ਦੇਖੋ 2 ਅਤੇ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ 25 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ 5 5 ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ A ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਅਤੇ B ਕੋਲ 60 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਅਤੇ B ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ C ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ A ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ, B ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ, ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਖੋ A/B ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ A ਅਨੁਪਾਤ B ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 50 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 60 ਸੀਗਾ। A/B ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ A ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 50, B ਦੀ A ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ 50, B ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ 60, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਤੇ 5 ਅਤੇ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ। 5 ਅਤੇ 6 ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 60 ਅਤੇ 50 ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ, 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਦਾ 50, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 6 ਦਾ 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ 5/6 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ 5:6। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੋੜੀਏ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 110 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। 110 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਏ 50, ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਏ 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ 10-10 ਤੇ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 10-10 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੜਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ 5 ਨੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਏ 6 ਨੋਟ। 10-10 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਤੜਵਾਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, 10 ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ, 10 ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਅਤੇ B, A ਜੋੜ B, A ਅਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 110 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਵੀ 5:6 ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ 50 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ 50 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 5:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5:6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ 50 ਤੇ 60 ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁੜਵਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 6 ਹਿੱਸੇ। ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ 6 ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 11 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 5 ਤੇ 6 11। ਹੁਣ 11 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ 110 ਤੇ, 10 ਆ ਗਏ ਨਾ। 11 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ 110 ਆਏਗਾ। 11 ਦਾ ਆਇਆ 110। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ, 10 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ। 5 ਹਿੱਸੇ ਮਤਲਬ 50 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 10 ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 60 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 6 ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ 10 ਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਏ ਤੇ ਬੀ, ਏ ਜੋੜ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 110, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, 5 ਲਿਖ ਲਓ। ਬੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, 6 ਲਿਖ ਲਓ। ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਓ 110 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। 5 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 11 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ 110, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਕੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ 11 ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। 110 ਬਟਾ 11 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 11 ਆਉਂਦਾ 1 ਤੇ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 110 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 10 ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 10 ਬਟਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਬਟਾ ਜਦੋਂ 1 ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 10। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੇ 6 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 5x 6x। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 5x ਅਨੁਪਾਤ 6x। ਦੇਖੋ 5 ਤੇ 6 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੋੜ ਜੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ 5 ਹੈਗਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ x ਹੈਗਾ, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ x ਬਰਾਬਰ 10 ਹੈਗਾ, x ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਜਾਂ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। x ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 6 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈਗਾ। 5 ਹੈਗਾ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ x ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਨੁਪਾਤ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, 6 ਲਿਖ ਲਓ, ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖ ਦਿਓ। 5 ਦਾ 5 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 5 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 50 ਅਤੇ 6 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 60। A ਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਅਤੇ B ਨੂੰ ਆ ਗਏ 60 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰੁਪਇਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ A ਅਤੇ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, A ਅਤੇ B ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ 15 ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ 20 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੌਰੀ ਚਲੋ 15 ਅਤੇ 20 ਨਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ 50 ਅਤੇ 100 ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 50, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ 100। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਗੇ ਕੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ A ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, B ਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ B ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਨੇ, B ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਨੇ A ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ B ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ A ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੱਸੋ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਧੇ ਨੇ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ, B ਦੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ B ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਰੇ ਉਹ ਐਂ ਕਹਦੇ ਕਿ B ਦੇ ਕੋਲ A ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ, B ਦੇ ਕੋਲ A ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। B ਦੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ B ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ 100 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਜੋੜ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 110 ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ 60, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 120 ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 120 ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ 120 ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 10 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ 10 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ 20 ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 60, ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 120। ਦੇਖੋ 60 ਬਣ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਏ 120। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਘਟਾ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਉਹੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਘਟਾ ਕਰ ਲਿਆ 10, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਘਟਾ 10 ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, 40 ਅਤੇ 40 80 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ 90। ਇਹ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, A ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗੀ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ 50, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ B ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘਟਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ 10-10 ਜੋੜ ਦਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 20-20 ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਦੂਣਾ 100 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ B ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ 100 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 150, ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 300। ਦੇਖੋ 150 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 300,
ਉਹੀ ਫਰਕ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਭਾਗ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ 20 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਦੁੱਗਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ 50 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ 50 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ 5 5 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ 5 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 5 'ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ 100 ਨੂੰ 5 'ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, 20 5 100 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ 20 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ 10 ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਭਾਗ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, 5:6 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 110। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ 110 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6, 5 ਜੋੜ 6 ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ 110 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਮਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਗੁਣਾ 10 ਜੋੜ 6 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ 110 ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ 5 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 50, ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 6 ਗੁਣਾ 10 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ 110 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ 10 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ 110 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 50 ਅਤੇ 60 ਬਣ ਕੇ 110 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 10 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, 1:2 ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1:2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ 1 ਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਰਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 1:2 ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 5:10 ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 5 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤੇ 10 ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 1 ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 2 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ 1:2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ A:B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2:3 ਅਤੇ B:C।
ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4:5 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ A/B/C ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ, 9 ਵਜੇ ਦਾ, 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਲੈਣਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ GK ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਲੱਗ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।